گاڑی کھڑی تھی۔ یقیناً اس کے مکین بہت ہی دولت والے تھے، لیکن اس عالیشان گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا، جس کے در و دیوار ان کے اندر رہنے والے مکینوں کی غربت کی داستان سناتے تھے۔ اس گھر کا دروازہ بھی بامشکل ہی ٹکا ہوا تھا۔ بالکل صبح صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی تھی، گلیوں میں اسکول جانے والے بچوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ایسے میں اس ٹوٹے پھوٹے گھر کا دروازہ کھلا اور شہباز اپنی سائیکل لے کر باہر نکلا۔ وہ 30-32 سال کا مرد تھا، جس کے چہرے پر فکر اور پریشانیوں نے جال سا بنا رکھا تھا۔ سائیکل کے اوپر اس نے اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو بٹھا رکھا تھا، جنہیں وہ اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ سخت سردی میں بھی اس کے بچوں نے پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اور رنگ برنگی جیکٹس پہنی تھیں، جن میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ خود شہباز کے وجود پر صرف ایک پرانی سی چادر تھی۔ شاید اس کے پاس جیکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ابھی اس نے سائیکل چلانا شروع کی ہی نہیں تھی کہ ساتھ والے شاندار گھر کا دروازہ کھلا اور بڑے سے دروازے میں سے سیاہ رنگ کی بڑی سی کار باہر گلی میں نکل آئی۔ شہباز نے سر اٹھا کر کار کو دیکھا اور پھر فوراً سے اپنی نگاہ جھکا لی۔ یہ کار اس کے چھوٹے بھائی شہزاد کی تھی، جو ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا اور خوب مالدار آدمی تھا۔ شہزاد نے پلٹ کر بھی ایک نگاہ اپنے غریب بھائی پر نہ ڈالی، جو سخت سردی میں بھی سائیکل پر بیٹھا کر بچوں کو اسکول لے جا رہا تھا، بلکہ اس کے اپنے بچے اعلیٰ انگلش میڈیم میں اسکولوں میں پڑھتے تھے، جنہیں چھوڑنے کے لیے اس وقت وہ تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ اس بڑے سے گھر کے دروازے پر کھڑی شہزاد کی بیوی کنزا نے دور سے گاڑی کو ہاتھ ہلایا۔ عین اسی لمحے ٹوٹے پھوٹے گھر کے دروازے پر پروین آ کر رکی۔ وہ شہباز کی بیوی تھی۔ بچوں کو چھوڑ کر جلدی واپس آئیے گا، تمام برتن تیار ہیں، میں نے انہیں پیک کر دیا ہے، پروین نے نرم لہجے میں کہا۔ شہباز مسکرا دیا اور بچوں کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ اسی پل پروین کی نگاہ ساتھ والے دروازے سے جھانکتی کنزا پر پڑی، جس نے بہترین برانڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ڈائی کیے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ سے پروین کو دیکھ رہی تھی۔ پروین تھوڑا نروس ہی ہو گئی۔ اس نے کنزا کو سلام کیا کیونکہ وہ اس کی دیورانی تھی۔ کنزا نے ایک ادا سے سلام کا جواب دیا اور واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ پروین بھی جذب بذب ہوتی ہوئی واپس اندر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کنزا اسے جان بوجھ کر اپنے روپے پیسے کا دکھاوا کیا کرتی تھی تاکہ پروین کا دل خراب ہو، مگر پروین ایک صابر اور شاکر عورت تھی۔ اس نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا کہ اس نے پروین کو تو شدید غربت دے رکھی تھی، مگر بالکل ساتھ والے گھر میں کنزا پر روپے پیسے کی برسات تھی۔ شہباز بچوں کو اسکول سے چھوڑ کر آیا تو پروین نے مٹی کے سارے برتن تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ شہباز ٹھیلے پر یہ سارے مٹی کے برتن فروخت کیا کرتا تھا۔ مٹی کی چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں، چھوٹے چھوٹے گلک، پیالے اور پرندوں کے لیے کھانا رکھنے کے ہی برتن وغیرہ۔ شہباز کے پاس کوئی دوسرا کام شروع کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ تعلیم اس کے پاس تھی نہیں کہ کوئی اچھی نوکری مل سکتی، سو وہ اور پروین گھر میں ہی مٹی کے برتن بنا لیا کرتے تھے۔ برتن بنانے میں شہباز کے ساتھ ساتھ پروین کو بھی خاصی مہارت تھی، مگر کبھی زیادہ برتن بکتے اور کبھی کم اور کبھی کچھ بھی نہیں۔ ان کے حالات بہتر نہ ہو سکے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے اور بچوں کی روزی روٹی پوری کر رہے تھے، مگر پروین اسی میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ شہباز برتن لے کر چلا گیا تو پروین گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ بچوں کے آنے سے پہلے اس نے ان کا کھانا تیار کر لیا تھا۔ بچے اسکول سے واپس آئے تو تھوڑے بجھے ہوئے تھے۔ امی، ٹیچر کہہ رہی تھی 2 مہینے کی فیس جمع نہیں کروائی، اگلے مہینے پیپر ہے، پیپر دینے سے پہلے فیس جمع کروانی ضروری ہے، ورنہ مجھے اور بھائی دونوں کو اسکول سے نکال دیں گے۔ پروین کے بیٹے احمد نے افسردہ لہجے میں کہا تو پروین نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ گھر میں سارا راشن تو ختم ہو رہا تھا، اب راشن ڈلوائیں گے یا بچوں کی فیس دیں گے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس نے بچوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، وہ جلد کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ امی، میرا بیگ اور میرے جوتے بھی پھٹ رہے ہیں، کلاس میں سبھی بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں،
मुझे नया बैग दिला दें, छोटे मोहम्मद ने भी मुंह बसोरते हुए कहा। परवीन ने मुस्कुराकर इसे अपने गले से लगा लिया और तसल्ली देने लगी। उस रात जब शहबाज थका हारा घर वापस आया तो परवीन ने हिम्मत करके इससे कहा, बच्चों के स्कूल की फीस अदा करने वाली हो रही है और बच्चों के जूते भी फट गए हैं। आगे बारिशों का सीजन आने वाला है, जगह जगह पर कीचड़ होगा। इस कीचड़ की वजह से बच्चे फटे हुए जूते पहनकर नहीं जा सकते। आप कहीं से रकम का बंदोबस्त कर लें ताकि हम ये जरूरियात तो पूरी कर सकें। परवीन ने कहा तो शहबाज सोच में पड़ गया। बर्तन बेच कर तो बामुश्किल ही इतनी रकम आती है कि घर का चूल्हा जल सके। आजकल वैसे भी आमदनी काफी महदूद हो गई है। 2 महीने की इकट्ठी फीस जमा होगी। समझ नहीं आ रहा कैसे अदा करूं। शहबाज सर पकड़े कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं शहजाद से बात करता हूँ, इसके पास तो पैसे होंगे, यकीनन वो मुझे दे देगा। शहबाज पुरअज़म अंदाज में कहता हुआ घर से बाहर निकल आया। परवीन ने इसे जाते देखा मगर कुछ ना बोली। इसे अपनी देवरानी किंजा और शहजाद से कुछ अच्छी उम्मीद तो ना थी। शुरू से ही किंजा का रवैया परवीन के साथ अच्छा नहीं था, मगर बहरहाल इसने शहबाज को मना ना किया और शहबाज सीधा शहजाद के घर जा पहुंचा। कई बार घंटी बजाने के बाद शहजाद के बड़े बेटे ने दरवाजा खोला। इसके हाथ में मोबाइल था जिस पर वो कार्टून देख रहा था। अरे चाचू आप हैं, दरवाजा बजा बजा कर तंग ही कर दिया, बच्चे ने बेजार से लहजे में कहा। शहबाज शर्मिंदा होते हुए अंदर आ गया। सामने ही किंजा टेबल पर खाना लगा रही थी। इश्तिहा अंगेज खाने की खुशबू पूरे डाइनिंग टेबल में फैली हुई थी। शहजाद कपड़े तब्दील करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ रहा था। शहबाज को आते देखकर किंजा और शहजाद दोनों ही चौंके। क्या बात है शहबाज भाई, आपको क्या हुआ है जो आप मेरे घर आए हैं? शहजाद ने तंजिया आवाज में पूछा और हाथ बढ़ाकर अपनी प्लेट में खाना डाल लिया। शहबाज ने पूरी कोशिश की कि इसकी नजर खानों पर ना जाए, हालांकि इसे शदीद भूख लग रही थी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है शहजाद, मेरे बच्चों को स्कूल में फीस जमा करवानी है और फिलहाल मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी पैसे वापस लौटा दूंगा। अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। शहबाज ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। किंजा भी सामने आकर बैठ गई थी और खाना खा रही थी। दोनों में से किसी ने भी इतनी तौफीक ना की कि शहबाज को भी साथ खाना खाने की ऑफर करते। चावलों का चम्मच मुंह में रखते ही शहजाद ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, फिलहाल तो आपको मैं पैसे नहीं दे सकता। मैंने कल ही किंजा के सोने के सेट के लिए ज्वेलर को रकम दी है और अभी फिलहाल तो मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, खुद मैं बड़ा परेशान हूँ, ऐसे में मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? शहजाद ने साफ इनकार कर दिया था। शहबाज ने बेइख्तियार टेबल पर पड़े अनवाउ इकसाम की खानों की जानिब देखा। कहीं से नहीं लग रहा था कि इन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं। साफ जाहिर था कि शहजाद इसे पैसे देना ही नहीं चाहता। वो इसका शुक्रिया अदा करके खामोशी से वापस पलट आया। जब से इसका ये भाई दौलतमंद हुआ था, दोनों के दरमियान एक अजीब सी दीवार आ गई थी। शहबाज सफेद पड़ते रंग के साथ घर वापस आया तो परवीन ने इसका चेहरा देखते ही पहचान लिया कि शहजाद ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। इसने ठंडी सांस ली। हमें ज्यादा बर्तन बनाने चाहिए ताकि आमदनी ज्यादा हो, शहबाज ने बस इतना ही कहा। परवीन ने इसके सामने आलू का सालन और रोटी लाकर रख दी थी। इसने खामोशी से खाना खा लिया। अगले दिन परवीन के बच्चे स्कूल से वापस आए तो वो पहले से ज्यादा अफसरदा थे। परवीन ने जैसे तैसे करके इन्हें मना लिया और खाना खिला दिया, लेकिन अभी वो होमवर्क करवाने के लिए इनकी किताबें खोल ही रही थी जब इसके छोटे से घर के दरवाजे से किंजा अंदर दाखिल हुई। इसने कीमती जोड़ा पहन रखा था और बाजू में सोने की चूड़ियां भर भर कर डाल रखी थीं। परवीन ने हैरत से किंजा को देखा, आज वो इसके घर कैसे आ गई थी। हैरत की बात थी, किंजा अकेली नहीं थी बल्कि इसके साथ इसके दोनों बच्चे भी थे जो नाक चढ़ा चढ़ा कर परवीन के घर का जायजा ले रहे थे। अरे किंजा, आओ बैठो, आज कैसे आना हुआ? परवीन ने खुश दिली से कहा। किंजा ने बैठने से पहले चारपाई को अच्छे से झाड़ा और फिर इस पर बैठ गई, जबकि इसके दोनों बच्चे नाक चढ़ाकर इसके साथ ही खड़े रहे थे। अरे बस ऐसे ही चक्कर लगा लिया तुम्हारी तरफ, काफी दिन हो गए थे ना, मुलाकात नहीं हुई थी।
انسان نے کان پر سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے کہا تو پروین کی نگاہ اس کے کان میں موجود سونے کے جھمکوں پر جا پڑی۔ پروین نے گہری سانس تو لی،